बर्तमान मो आमर मुख्य वक्ता पंडित रमाकांत मिश्र महोदय को आज भागवतर सामाजिक शिक्षा संबंध में किसी वक्तव्य प्रदान करने अनुरोध कर। आज आमिर सत्य विकास उत्सव जखनी पौधार मासिक आद्य आश्रम बरण्य सभापति पूज्य मुख्य अतिथि पूज्य सम्मानित अतिथि दर्शक भाईना एवं आमर रोटारी क्लब सभापति जगदेव साहब मोर प्रभाव उपदेश समस्त सारस्वत आदक आदिका मध्य कहवा पूर्व टिके लाज लगुच आमर प्रति मासरे ये कार्यक्रम छठी उठिता होची आमे कोटू बाहर वक्ता आणु अति सुविधा नहला प्रमोशन कोजन परमगंधन तो अछते जहाँ तो पिता मु जानी था कि न जानी था परमगंधन अछते को नल प्रमोशन अछते को ये गोटे कथा तापरे द्वितीय कथा हला आछि ये जो सभा एटा आपण भावतु एटा लोकांवर नगरी भुवनेश्वर कहबार कारण भुवनेश्वर रे लिंगराज गोटे लिंग जेते गोड़ी अगुणित लिंग भुवनेश्वर एटा से एठी जे बचिचंती अब आपण मान से अच्छा ज्ञान रे गादिमार के न्यून समस्ते गोटे गोटे भुवनेश्वर गोड़ी ज्ञान लिंगराज समस्ते आ मु कौन जुड़जुड़िया मोर से किसी ना कहीं कहली आईना जहाँ कहले बड़ा पुराण पूरा गाई दे गले भीतर भीतर प्रमोशन केते कथा कह मो पे एबे टिके मूल कथा ये भागवत ग्रंथ व्यास जहाँ रचना करे तार मूल श्लोक निगम कल्पतर गणितं फलं सुगमुखा तमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतर समालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका आगत कोपड़ा छे निगम कल्पतर निगम कहले वेद वेदर अन्नरायण विद्या जौत तपर ज्ञान सृष्टिर समस्त ज्ञान पुत्र ज्ञान पुरुष अज्ञान भंडार उच्चति वेद ये जो वेद वेद एक कल्पतर से कल्पतर गोटे फल अछिला गणित फल ये जो फल ये सुख दुख अमृत द्रव सहित सुख मुनिंकर मुख अमृत द्रव द्रव कहले रस अमृत रस विषय तागे के न सुख
ସେଇ ହଉଛି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସମୟ ନାହିଁ ଆକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ କରାଯିବ। ତେଣୁ এই যে ভাগবত গ্রন্থ ସିଏ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୋର ହେତୁ ପାଇଲାଠୁ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ମୋ ବୋଉ ଭାଗବତ ନୀତି ପଢେ। ଡରିକି ଯିବ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିବ, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢେ। এটা ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ এই ଭାଗବତ କେରଳ ରସ, ଏ ଭାଗବତ ରସକୁ ଆମେ କେମିତି ପିଇବା ନା ପିବ ତ ବୋଲେ ପିଅ ଭାଗବତ ରସ। ଭାଗବତ ରସ ଆଲୟମ୍ ଅନେକ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଲୟମ୍। ଆଳୟଟା ଭୁଲ। ଆଳୟ କହିଲେ ଘର, ଆଲୟମ୍ ଲୟ ବୋଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଲୟମ୍ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାପୀ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କର। ଏହା ବ୍ୟାସଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ରହିଛି ଉପଦେଶ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ୟା ଭିତରେ ଏତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟକାକ ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ ଟିକେ କହିବି, यार पद पटरे रहुचंती माँ जगन्नाथ दासंकर माँ मांकर अनुरोधरे जगन्नाथ दास भागवत रचना कले। संस्कृत भागवत को ओडिया रचना कले जगन्नाथ दास। ये जो संस्कृत भागवत 335 अध्याय 18,000 श्लोक ताको ओडिया कले मां को अनुरोध रे। आउ टिके कथा ये किमिति हला ओडिया भागवत 342 अध्याय एवं 27,160 नवाक्षरी पद 18,000 श्लोक भाव को 27,000 केते कहली 27,160 ओडिया पदरे से रखिले। तेणु ये जो कष्टकर काम, ये जो श्रम, ये जो साधना, ये क्या कर माँ पढ़ी। माँ कहले ना यहीटा जगन्नाथ दासंकर मातृभक्तिर एक चरम निदर्शन। यहीटा समाज बार्ता जीव गोटे पुओ दिन राति खाइबा पीवा सब भूली जाए 18,000 श्लोक ओडिया कर व्यापार यहाँ पुणी कहीं ना मार अनुरोध एणु यहाँ जगन्नाथ दास माँ पाई भेटी उपहार एवं मातृभक्ति आमर तैत्तरीयोपनिषद कही मातृदेवो भव देवो भव इत्यादि ये मां को देवी बोली मने करी आंकर आशीर्वाद रचना कले भागवत ग्रंथ। आउ टिके कथा एटा केवल मां को पाई नथिला मनरे भावना होता मो माँ जिमिति बुझी पारुनी ओडिशार एमिति
ଅଗଣିତ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନର ହୁଅନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଗବତକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ସରଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ନେଇ ଏ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ମୁଁ ଇତିହାସ କହୁନି, ଇତିହାସ କହିଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଛନ୍ତି, କାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଅନ୍ତିଆ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା। ମା ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 1487ରୁ 1557 ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼। 1487ରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 1557, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼। ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଜବରମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗଜପତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ଧାର ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆମାନେ କିଏ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏବଂ ଭାଗବତ ରଚନା। ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ଡୋରିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ରୋତ ଭିତରେ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ବି ଅବସ୍ଥା ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା এই ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର, ମୁଁ ତ କହିଲି, ମା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର, ଏ ଭଣ୍ଡାରର ଇଏ ଗୋଟେ ମଣି, ଇଏ ସେଇ ଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟେ ମଣି ହେଲା କିଏ? ଆମର ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ଆମର ପଢ଼ୁଥିଲେ କବିତାରେ ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୁଇ ପଦ କହିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଭାଇନା ତ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି, ଅଧିକା କହିବିନି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ। ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର। ଇଏ କର୍ମ ଉପରେ ଭାଇନା ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଦଟିଏ କହୁଛି। ହଣ ଭକ୍ତାଥ କର୍ମ ପଦେ ସେବ, କର୍ମ ନାହିଁ ଆନ ଦେବ। କର୍ମ କର୍ମ ପାଦରେ ସେବ, ୟା ମାନେ କର୍ମ କର, ଜୀବନକୁ ଅକର୍ମ କର। এই কর্ম করা, কর্মঠাରୁ ବଳି
ଆଉ ବଡ଼ ଦେବତା ଏ ଜଗତ ଭିତରେ କେହି ନାହିଁ। କର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ହର ନା ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଛିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ଆସିବ। ଆଉ କର୍ମ ନ କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପୂଜା କରିବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଯଦି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ କର୍ମ କରିନା, ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି କର୍ମ କରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଣେ କବି ଦମ୍ପଧର ପରିଡ଼ା ଗୋଳବାଇ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘର, ଗୋଟିଏ ପଦ କବିତା ମୁଁ ତାଙ୍କର କହିବି। ପଦେ ଦଳ ଚାଖୁଛ ଏଇ ଭାବି କିଏ ମାନବ ନୁହେଁ, ଏକ ନାରାୟଣ ସକଳ ଅନ୍ତରେ ଏକା ଭଳି ପୂଜା ଚାହେଁ। ଏ ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମାଜରେ ନିଚ କହୁଛେ, ଘୃଣ୍ୟ କହୁଛେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଛୁଁ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ? ଆମ ଭଳିଆ ଦେହ ତାର ଅଛି ନା? ଏ ତ ମଣିଷ। ହେଲେ ଆମ ଆଖିରେ ଆମେ କାହିଁକି ଭେଦ ରଖିବୁ? ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କିଏ ନା ବେଦ। ବେଦର ଦେବତା କିଏ? ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ। ବେଦର ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଏଇମାନେ ବୈଦିକ ଦେବତା। ବେଦରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ସ୍ତୁତ ସବୁ ରହିଛି। ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବର୍ଷା କରୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ଏ ଘରେ ବର୍ଷା କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉପଟେ ନିଚ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛି କାଳେ ବର୍ଷା ହଉନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିରଣ ଦଉଛି। ପୃଥିବୀ, ବୈଦିକ ଦେବୀ ପୃଥିବୀ, ଇଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆସନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା ମାନେ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଆଖିରେ କାହିଁକି ଭେଦ ରଖିବା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଛି, ସମଦର ସେ ଯେଉଁ ନର ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜଗତରେ ଯୋଉ ଲୋକ ସମଦର୍ଶୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଭଗବାନ ବି ତାକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଏଣୁ କିଏ ବି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ଆହୁରି ଭାଗବତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, ଧର୍ମ ଧାରଣାୟ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀଏ ଧର୍ମେ ହାତ ଜାତ। ଜଗତକୁ ସିଏ ଧରିଛି, ସିଏ ହଉଛି ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ଏ ଜଗତକୁ କିଏ ଧରିଛି? ସତ୍ୟ ଉପରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଭୂମି ଅଛି କହି ବସୁଧା ପୃଥିବୀ କିଏ କହିଛି? ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଭୂମି ମାତା କହିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟଟା ବଡ଼ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆଜିର ସମାଜରେ
सत्यवादी केते जन सत्य कहते आम सब सत्य कहचे कि मधुसूदन राव कौन लिखिले सत्य पथे धर्म पथे खेनी जा मोते फसाओ पराण मोर तब प्रेम स्रोते प्रभु परम शरण जीवन श्रीचर अलिस समर्पण इत्यादि तेणु जगत सत्य होची धर्म सत्य हाल बड़ धर्म ना आम समाज रे आज सत्य नहीं व्यभिचार मिथ्या समाज को आवृत करके रखी तेणु ये गोटे कथा आउ टिके कहबी सत्य पाई रघुवंश काव्य महाकवि कालिदास गोटा लिखिले अत्याय मित भाषिया सूर्यवंशी राजा माने सत्य पाई अल्प कथा कहते बेसी कथा कहले पिछ पशिज यही भय अल्प कथा कम सूर्यवंशी राजा माने आज जुगे अल्प कथा कहवा लोक अच्छा अल्प कथा कहवा लोक ना परोपकार कथा कहते धन्य जन्मता संसार जे थाई पर उपकार ये भागवत वाणी ठाकु कवि गंगाधर मेहर लिखिंट पर उपकार पुण्यमय व्रत पालती महत जन उर्फी दिवाकर पर उपकार दियंते शस्य किरण उर्फी बोले पृथ्वी दिवाकर कह दैनंदिन एमाने परोपकार भागवत हे अवधूतर सभी गुरु ता भीतर गोटे गुरु हूँ माटी आउ जड़े गुरु होती सूर्य गोटे गुरु हूँ पवन छब्बीस गुरु ये कौन शिखिले सहनशीलता कहवा गुण पृथ्वी आम छेते कोठा घर लदी दौचे छाती की लंगल मुंडर छिरी दौचे खोलिक गात करुचे सब प्रतिवाद नहीं इत्यादि कथा सहनशीलता हूँ पृथ्वीर प्रथम गुण ये गोटे कथा आम कहबी कह बंद करी गोटे पद कहदेवी भागवत कथा उटा आज समाज अधिक परिमाण चलती स्थिरीकर फेणी शिशुबद्ध थापंक मध्य परमाद एथिनी पाप जे करती आयुष फाउसे मरती गोटे स्त्री हत्या गर्भवती नारी हत्या शिशुबद्ध एवं शिशु हत्या ये तीनटा हूँ पापों मध्य गरिष्ठ पाप ये पाप को सी करे ये लोक आयुष मरी जाए आज समाज स्त्री हत्या कौन होची आपण मसे चौड़ाक दैनिक शुणुंट पढ़ु अधिका व्यक्त करवा किसी कथा आज समाज नारी मातृजाति सी माँ सी भौणी सी जाया विभिन्न भूमिका से संसार छड़ाए थाल
ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ନାରୀ ଗର୍ଭ ଚାଲିଛି, ଗର୍ଭିଣୀ ହତ୍ୟା। ଏବେ କାଲି କୋଉ ଦିନ କୋଉଠି ଉଠେଇଛି, ଝିଅଟା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅକୁ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରୁଛି, ଜିଅନ୍ତା ପୋତା ହଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅଟାକୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋତିବା ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି, ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଶିଶୁବଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ତ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବଧ କରାହଉଛି ମା ପେଟରେ। ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନମିଲ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ୟ ଶିଶୁବଦ୍ଧ ଦେଖି। ଆଜି କୋଟି ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଅତ ଜନ୍ମ ରହିଯାଏ ବାକି। ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିତ ପାପ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଆମ ସମାଜକୁ ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ସମୟ ଅତିରିକ୍ତ ହେଲାଣି। ମୋର କହିବା କଥା ଏଠି ପଦେ କହିବି। ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଛି, ଯିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଜଣେ ମୁଁ କହିଛି ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୀତା ପ୍ରସାରିଣୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କମିଟି କରି ଇଏ କରିଥିଲେ। ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଗୀତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଗୀତା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରାୟ 100-150 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆୟୋଜନ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବାଛରା ରାମ ମନ୍ଦିର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ 6-6 2-4 ବର୍ଷ ଆସିଛି। ଭାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେଇଠିକି। ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଏବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଇ ଆମର ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲି। ଭାଗବତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଯିବେ ଦେଖିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ ମୋ କହିବା ଭିତରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ପରୋପକାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବଇ ପୁଂସାଂ ପರೋ ଧର୍ମ যতো ভক্তির অধোক্ষদে স্বভাবে ধর্ম আচরণ ভক্তি পূজে নারায়ণে। যদি ভগবানଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ନ ହଉଥିବ ସେ ଧର୍ମ ହେଇପାରିବ ନା। ଭକ୍ତି କଣ? ଭକ୍ତି ହଉଛି ନବଦା ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣಂ କୀର୍ତ୍ତନಂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣಂ ପାଦ ସେବନಂ अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन। ये होची नवदा भक्ति। ये भगवान ठारे भक्ति आथिले धर्म आथिबो। बहुत शिक्षा थी ए भागवत भितरे। आपण जोड़े शब्द मन रखन अत्रि अनसुया विषय रो न त्रि अत्रि जा पाखरे त्रि तापना जार जे त्रिगुणातीत से हेले अत्रि अनसुया न असूया जा पाखे असूया ना। असूया न जे पर दोष देखे ना, जे पर को निंदा करे ना,
परर अपकार करे नाही सेही भली दी जनकर मेल हेबारु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिशु हो गले ताक पाखे लक्ष्य कर आपण या शिक्षा पाई नंद दशोदा देखो आनंद इति नंद जे समस्त को आनंद दिया जसम ददाती इति जशोदा जे समस्त को जस दिया एई भली दी जन पाख को ब्रह्म चाली आसी लक्ष्य कर भगवान कृष्ण जाइछंती मथुरा को पळेली कहले उद्धव तमे टिके जाउना गोपपुर ना कोन करबी ना गोपी मान को पाखु टिके जीव ताको टिके बुझेबो ना मो होबी परम ब्रह्मज्ञानी प्रज्ञान ब्रह्म से गोपाल गौरुणीरा को कोन बुझिबी ना तमे जा अहंकार आया उद्धव मने रखिथिबु मु मले मोते तू पाइबु मु मले मोर तो अहंकार मरी जीव तो उधर तू मते पाई तो पाखे अहंकार अछि आ तू जा सेठी सिखबु गोपालनी को पाख जेते बेले जाइछन उद्धव गोपालनी को पाख को से सबुठ देखितनी कहले तमे कोन ज्ञान सिखौ त हमकु भगवान कृष्ण अछंती तमर मथुरा रे को मथुरा रे अछंती हम हृदय भीतर पर अछंती जोटी कला देखु तो हमें कृष्ण को देखु हळदिया जिनिस देखिले पीत बर देखु धला जिनिस देखले तू ताकर मुंड टोपी उडा को देखु ए गछ पत्र नदी बाली रे देखु हारी गले उद्धव सेठू आसिकिरी मुंडिया मार देले से बाली उडा को मुंडे मुंडे गले आसिकिरी कहले कोन शिक्षा पाइलो उद्धव ना कोन शिक्षा पाइली प्रभु मोर गर्व चुना हेला से तो मु प्रज्ञान ब्रह्म कहते से कहते सर्व खलु ब्रह्म सबुठार ब्रह्म तेणु यही शिक्षा आम पाऊँ कौटू भागवत तेणु